کہ اٹھا کے دے تو پتھر ہو اور تیری مٹھی میں بھی رہے تو پتھر ہو، تو کھول کے دیکھے تو بھی پتھر ہو، لے کے جائے تو بھی پتھر ہو۔ فرمایا یہ ہمیں رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہم پتھر کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، رب اسے بھی لال بنا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، ماشاءاللہ جی۔ فرمایا ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو پتھر بھی لال بن جاتے ہیں۔ فرمایا اس دن سے دنیا محمد عثمان مروندی کو لال کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کو مروندی کیوں کہتے ہیں؟ آپ آذربائیجان ایک ملک ہے، ایک ریاست ہے، اس آذربائیجان کے ایک قصبہ مروند کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کے والدین کا تعلق اس قصبے سے تھا، اس لیے آپ کو محمد عثمان مروندی کہتے ہیں۔ اب رہی بات شہباز کی، لال تو اس وجہ سے ہے، شہباز کیوں کہتے ہیں؟ آج ملنگ یہ نعرے تو لگاتا ہے کہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلا دے، لیکن یہ بات اسے بھی نہیں پتا کہ اس کو شہباز کیوں کہتے ہیں۔ جب حضرت لال شہباز کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تو آپ کے والد کو پہلے مولا علی خواب میں آئے، اب حسین امام علی مقام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام آپ خواب کے اندر آئے۔ آپ نے فرمایا اوے سید کبیر الدین، میرے نبی نے، یہ حضرت امام علی مقام کے الفاظ ہیں، وہ حضرت امام علی مقام فرمانے لگے اوے سید کبیر الدین، میرے نانے نے مجھے ایک شہباز دیا تھا۔ یہ حضور کی بات کر رہے ہیں، حضرت امام حسین فرمایا میرے نانے نے مجھے ایک شہباز دیا تھا، جا کبیر الدین کیا یاد رکھے گا، علی کا لاڈلا وہ شہباز تجھے دیتا ہے، علی کا لاڈلا شہباز تجھے دیتا ہے۔ اس دن کے بعد جب آپ پیدا ہوئے تو لال اس نسبت سے اور شہباز آپ کو اس نسبت سے کہا، فرمایا علی کا لاڈلا تجھے شہباز دیتا ہے، اس نسبت سے آپ شہباز۔ رہی بات کلندر کی، تو کلندر اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، اور کلندر جسے ہم سمجھتے ہیں، جسے لوگ بتاتے ہیں، وہ کلندر نہیں ہوتا۔ جو ضرورت سے زیادہ بال بڑھا لے وہ کلندر نہیں ہوتا۔ جس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں دنیا اسے کلندر کہتی ہے، لیکن وہ کلندر نہیں ہوتا۔ جو ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لے وہ کلندر نہیں ہوتا، یا بالکل ہی اتار دے اسے بھی کلندر نہیں کہتے، اور جو حضور کی شریعت کا سراسر باغی بن جائے اسے بھی کلندر نہیں کہتے۔ یہ کلندر وہ کلندر تھا کہ جو 6 سال کی عمر میں حضور کی شریعت کا عالم بن چکا تھا۔ حضور کی شریعت کے ابتدائی علوم آپ سیکھ چکے تھے، اور جب آپ 7 سال کے ہوئے تو حفظ قرآن مکمل ہو چکا تھا۔ ہم کسی کو کلندر کیا سمجھیں، ہم اس کو کلندر کیا مانے جس کو سورہ فاتحہ بھی سیدھی پڑھنی نہ آتی ہو؟ ہم تو کلندر اسے کہتے ہیں جس کی عمر 7 سال ہو حافظ قرآن بن جائے۔ ہم کلندر اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو ولی کامل بن کے پیدا ہو۔ آج تو تصور یہ دیا جاتا ہے کہ جس کے بال ضرورت سے بڑھ جائیں وہ کلندر ہے، جو ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن لے وہ کلندر ہے، یا سب کچھ اتار دے وہ کلندر ہے، یا پاؤں میں ہاتھوں میں کڑے پہن لے وہ کلندر ہے۔ اسے کلندر نہیں کہتے، شریعت مصطفیٰ کی مجسم تصویر کا نام کلندر ہے، حضور کی سیرت کے سراپے کا نام کلندر ہے، امام حسین کی مجسم تصویر کا نام کلندر ہے، مولا کائنات کی سیرت اور آپ کا کردار جس ذات سے چھلک رہا ہو اسے کلندر ہے۔ حضرت لال شہباز کلندر، اور یہ اولیاء کرام کی قسم ہے۔ ہر ولی کلندر نہیں ہوتا، لیکن ہر کلندر ولی ہوتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جہاں ولی کے مراتب کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے کلندر کی پرواز کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں کلندر اپنے مقام کی ابتدا کرتا ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت لال کلندر کسی جیل کا نام نہیں ہے، یہ شہباز کلندر کوئی جیل بندہ نہیں تھا۔ فارسی اور عربی عبارات پر حضرت لال کلندر کو اتنی مہارت حاصل تھی کہ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مدرسے میں آپ کئی سال تک فارسی اور عربی کی کتابیں پڑھاتے رہے۔
सर्फ और नाव और दीगर जो फनून की किताबें हैं, ये लाल शाहबाज कलंदर हजरत बाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के मज़ार पर जो मदरसा था, उस मदरसे में पढ़ाते रहे। और जब वहां से पढ़ाकर फिर अपने शहर के अंदर आए, जिसे दुनिया सेवन शरीफ कहती है, वहां सेवन शरीफ के अंदर आपने मदरसा खोला। बस कहते हैं आपने ही इब्तिदा की, बस कहते हैं मदरसा पहले से मौजूद था, आपने उसको आगे जो है वो बढ़ाया, उसके मामलात आगे चलाए। लेकिन उस मदरसे में जब हजरत शाहबाज कलंदर ने तदरीस करना शुरू की तो मिस्र से लोग पढ़ने के लिए शाहबाज कलंदर की बारगाह में आते। ये इतना बड़ा शरीयत का आलिम था। आज तो दुनिया को एक ही तस्वीर दिखाएगी, जो नमाज ना पढ़े जी हम कलंदरी सिलसिले से हैं, जिसने बड़े बड़े बाल औरतों की तरह रखे हों जी हम कलंदरी सिलसिले से हैं। कलंदरी किसी और चीज का नाम है। आज तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, ये बात कहते हुए भी दिल डरता है कि लोग रीछ नचाने वालों को भी कलंदर कह देते हैं, लेकिन कलंदर किसी और का नाम है। कलंदर किसी और हस्ती को कहते हैं। हर कोई कलंदर नहीं होता। जिसे रब कलंदरी बख्शता है वो मुस्तफ़ा के दीन की, मुस्तफ़ा की शरीयत की, मुस्तफ़ा की तरीकत की मुजस्सम तस्वीर बन जाती है। जब आप पैदा होने लगे तो आपकी वालिदा को हजरत सैयदा राबिया बसरिया, वो भी कलंदर हैं, वो ख्वाब के अंदर आई और आकर बताने लगी, ए खातून तुझे मुबारक हो, रब तुझे मुत्तकी और साले बेटा अता फरमाएगा, जिसकी मुबारकबादियां राबिया बसरिया देकर जाएं, जिसकी पैदाइश से पहले नाम मौला अली बता के जाएं, जिसको शाहबाज का लकब इमाम हुसैन अता करें, उसे दुनिया लाल शाहबाज कलंदर कहती है। और हजरत लाल शाहबाज कलंदर किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है। आपकी जबान पर अल्फाज बाद में जारी होते थे, रब अपनी तकदीर का फैसला पहले बना देता था। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की, तरीकत की मुजस्सम तस्वीर है। और हजरत शाहबाज कलंदर आपके वाले से आता। आप जिस इलाके में जहरी बात है वहां पे वैसे भी बारिशें कम होती हैं, सिंध का जो इलाका, हजरत शाहबाज कलंदर के इलाके में कहत पड़ गए। लोगों ने शिकायत की कि हुजूर आप दुआ फरमाएं, रब की बारगाह में इल्तिजा करें, रब की बारगाह में अर्ज गुजार हूं कि रब बारिशें अता फरमाएं। आपने फरमाया दुआ तो मैं करूंगा, ये वली कामिल की तरबियत है, ये वली कामिल का एक बताने का तरीका है। आपने फरमाया पहले गुनाहों से तौबा करो फिर मैं दुआ करता हूं। वो हाथ उठा देते तो रब ने खाली लुटाने नहीं थे, लेकिन फरमाया पहले गुनाहों से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदगी और नदामत से अपना सर झुका दो। लोग इकट्ठे हो गए, गुनाहों से तौबा की, फिर कलंदर ने हाथ उठा दिए दुआ के लिए। आपने हाथ उठाए दुआ के लिए, और रिवायात के अंदर आता है अभी आप दुआ करके हुजरे में नहीं पहुंचे थे, रब की रहमत की बारिश की छड़ियां लग गई, रहमत की बरसात होने लगी। आपको अल्लाह ताला ने ये मर्तबा और मकाम अता फरमाया था। आज तो जिससे सिगरेट की बू आती हो, जो जमाने का मशहूर शराबी और नशई हो, उसको दुनिया कलंदर कहती है। लेकिन जो हुजूर की शरीयत की मुजस्सम तस्वीर हो, हमें तो यही बताया गया है, यही हम देख चुके हैं कि दुनिया उसको कलंदर कहती है। और रही बात ये कि आज हमारे कुछ आले सुन्नत अहबाब भी ये समझते हैं कि शायद वो हमारे नहीं थे, वो दूसरे थे। कलंदर का काम धमाल डालना नहीं होता, कलंदर का काम नाचना नहीं होता। कलंदर हुजूर की शरीयत का दर्स देता है। ये नाचना तो लोगों को बताते हो, कलंदर की धमाल तो बताते हो। कभी ये भी बताया है कि वो कलंदर हुजूर के मुसल्ले पर बैठकर फारसी और अरबी की किताबें हुजूर के दीन के तालिब इल्मों को पढ़ाता था? कभी ये चीज भी आपको किसी ने बताई? और ये चीज इसलिए बताई जाती कि वो लोग इस चीज को पसंद करते, क्योंकि वो खुद इस मामले से ताल्लुक रखते थे, उनका काम गाने बजाने था। उन्होंने कहा कि कलंदर का भी यही काम होता है। लेकिन दोस्तान मोहतरम, कलंदर उस हस्ती का नाम है कि जो सर से लेकर पांव तक हुजूर की सीरत और हुजूर के किरदार का सरापा होता है। रही बात ये कि वो किस मसलक से थे, अब आखिरी बात है ना, मसलक उनका कौन सा था, वो किस मसलक से ताल्लुक रखते थे? वो अहले सुन्नत व जमात हनफी मसलक के साथ ताल्लुक रखते थे।
इमाम आजम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद थे और आपने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार पर हाजिरी भी दी, और जो आपने बैत की वो इमाम मूसा काज़िम की औलाद से कोई सैयद साहब थे, उनके हाथ पर आपने बैत की। जिसका पीर इमाम मूसा काज़िम की औलाद से हो, जिसका सिलसिला नसब इमाम जाफर सादिक से मिलता हो, जिसकी पैदाइश की बशारत मौला अली और इमाम हुसैन देकर जाए, जो इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार पर बड़े अदब व एहतराम के साथ हाजिरी देने वाला हो। हम भी लोगों को कहते हैं, बड़ी बेअदबियां करते हैं, कहते हैं जी हमारे इमाम सैयद हैं। सुनियों ने जो भी इमाम बनाए, सैयद कोई नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा बड़े इमाम है लेकिन सैयद नहीं है ना, इसलिए मेणा मारते हैं, ताने देते हैं। हमने कहा बाहर आ जाओ, क्योंकि इस इमाम की तकलीद में बड़े बड़े सैयद बैठे हुए हैं। इस इमाम के मुक़ल्लिदीन की अगर फहरिस्त उठाओगे तो दाता का नाम सरे फहरिस्त नजर आएगा, और दाता सैयदों का सरदार सैयद है। इसके मुक़ल्लिदीन की लिस्ट उठाओगे तो शाहबाज कलंदर का नाम नजर आएगा। शाहबाज कलंदर किसी आम हस्ती का नाम नहीं है, जिनकी नजराने खाकर आज तुम्हारा गुजारा चलता है, वो जिस हस्ती का मुक़ल्लिद है दुनिया उसे इमाम आजम कहते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मज़ार पर हाजिरी दी, हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुए, इमाम मूसा काज़िम के मज़ार पर आप हाजिर हुए, और दीगर मज़ारात पर हाजिर होते हुए हुजूर के रोज़ा अतहर पर हाजिर हुए। तो ये हजरत शाहबाज कलंदर ये किस मसलक से ताल्लुक़ रखते थे? अगर मैं कहूँ मेरी बात झूठी हो सकती है, अगर कोई मुअर्रिख तारीख निगार कोई बात लिखे तो झूठी बात हो सकती है। अब ख्वाजा जो हजरत मोहम्मद